नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम कथा हेबा पितृदोष। पितृदोष कौन बा आम ताको इंग्लिश रे कहि थाउ एंसेस्ट्रल कर्मा। एंसेस्ट्रल कर्मा कौन आम से विषय जानिबा। पितृदोष कौन कहीं आमको पितृदोष लगी थाए आम जिते जातक देखाऊ किंबा कई पंडित आमर देखि था जातक से कहते जे पितृदोष लगी बोली आउ सेटा तो सेठू जानू आम आम जीवन में बहुत सारा एमती लक्षण अच्छी आम से भी जापर जे आमको पितृदोष अच्छी बोली आमर पितृदोष लगी बोली। तो ସେଇଟା कौन आम जाना पितृदोष कौन आउ तार समाधान कौन से विषय जाना। आमर पितृपुरुष जो मैंने अच्छा आम जहाँ को एंसेस्टर्स कही था से मैंने आम ठार अलग नुहति प्रकृत में से मैंने आम भितर ही अच्छा कारण आम भितर तांकर डीएनए अच्छी डीएनए अच्छी डीएनए रो हूँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आम या समस्ते पाठ पढ़ीचे भी छोट बेलू स्कूल रे आम पाठ पढ़ीचे डीएनए रो माने कौन। तो से डीएनए ता भितर आमर पितृपुरुष पितृपुरुषंकर से डीएनए आम भितर अच्छी आमे तांको डीएनए रे अच्छु सी आम डीएनए रे अछंती। तो आमे निज पितृपुरुषों ठारू केबे भी अलग नुहे से माने सब बेले आम सहित अछंती जोड़ी होकी रहिछंती आम एनर्जी सहित तांकर डीएनए द्वारा से माने देह त्याग करिगले भी से माने आम सहित एपर्यंत भी जोड़ी होकी अछंती। तो पितृदोष होउछि एंसेस्ट्रल कर्मा। एंसेस्ट्रल कर्मा बा पितृदोष होउछि जहाँ आमे आमर जन्म हेबा समय रे नेकी आसु पृथ्वी को आम जीवंत पितामाता सह आम पितृपुरुषों कर्म सबको आमे आम डीएनए रे नेकी आसु। तो ये वीडियो रे आमे जानिबा पूर्वपुरुषंकर ढांचा कौन बा एंसेस्ट्रल पैटर्न कौन तार माने कौन पैतृक कर्म कौन एवं पैतृक क्षतर माने कौन जहाँ को आम एंसेस्ट्रल ट्रॉमा कही थाउ आउ ए सब को केमिति आमे आम ऊपर ये सब आम ऊपर केमिति प्रभाव पकई थाए आउ किपरि आमे याको हील कर परबा। तो जदि आपण आत्मजागृति यात्रा रे अछंती तो पितृदोष आपणकर निश्चित भाव में थिबो इटा नॉर्मली समस्तंकर थाए प्रायतः किंतु जो मानकर आत्मजागृति होउछि आपण जदि जानि पारुछंती लक्षण सब अन्य सब वीडियो रे कहिछि आत्मजागृति कौन सेठु भी आपण जानि पारबे। जदि आपनको लागुछि तो आपनको निश्चित भाव में पितृदोष लागिथिबो एंसेस्ट्रल कर्मा आपणकर निश्चित थिबो ताको हील करिया को पड़िबो। तो आपणकर जातक जदि केबे एनालिसिस करिथिबे केही पंडित आपनको कहिथिबे ए विषय जे आपणकर पितृदोष लागिछि तो सेठु मध्ये आपण जानि पारबे आउ आकु हील करवा आकु निज डीएनए रु सफा करवा निहाती जरूरी होता है। तो सबुठारु प्रथमे आमे एया जानिबा जे आमर लास्ट 12 जेनरेशन आपणको परिवार रो शेष पीढ़ी पर्यंत जेतिकी लोक अछंती जी भी अछंती मृत अछंती किंबा जीवित आपणको से समस्तंकर कर्म को सेमानंकर आघात को जंत्रणा को बंचीबार जो ढांचा थाए ताकू मानसिकता को क्षत सबको आपण निज भितर धरी चलछंती से आपणकर उभय बापांक परिवार रो शेष 12 पीढ़ी पर्यंत कर्मा एवं निज बोऊंक परिवार रो शेष 12 पीढ़ी कर्मा को आपण बोहुछंती उभय पक्षर शेष 12 पीढ़ी जाए समस्तंकर कर्म आघात जंत्रणा जहाँ से माने तांको जीवन रे भोगी थिले से सबू आपण निज भितरे निज डीएनए रे नेकी आछंती आउ ताको भोगुचंती मध्य जहाँ आपणको निजर जंक डीएनए रे अछि। आमे समस्त जानिछे जे बेसिकली आम बापा बोंक ठारू आमे जेनेटिकली जीन्स को तांको ठारू नै थाउ। तो आमर जो डीएनए से आम बापा बोंकर ही डीएनए आम भितरे आसी थाए। तो सेई डीएनए भितरे सब कर्मा सब आघात जंत्रणा दुख समस्त प्रकार मेमोरी आपणक भितर को भी आसे आपणकर बापा बोंक द्वारा तांको डीएनए माध्यम रे। तो डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट कारण आपण निज बापा बोंकर बायोलॉजिकल डीएनए रो कॉपी सेथिपई समस्त पितृकर्मा गोटे पीढ़ी रु आ गोटे पर पीढ़ी को पुणी ता पर पीढ़ी को पुणी ता पर पीढ़ी को एमती पीढ़ी पर पीढ़ी पासन होता है। तो पितृदोषर अर्थ आम पूर्वपुरुष माने आमर 12 पीढ़ी पर्यंत पूर्वपुरुष जे भी अच्छा आम बापा बो तांको सहित तांकर बापा बो एमती 12 पीढ़ी पर्यंत आमर जे अच्छा से माने तांकर कर्म जहाँ सब अच्छी दुख कष्ट जहाँ सब जंत्रणा अच्छी जहाँ को से हील करना से सब को आमे भोगुचे ताको ही कह जाए पितृदोष माने से दोष से कर्म सब आमे भोगुचे।
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିତୃଦୋଷ। ପିତୃଦୋଷ ଏକ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ କନସିୟସଲି ସଚେତନ ବି ନଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜାଗୃତି ନ ହେଇଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ନ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଆୱେକନିଂ ନ ହେଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ କର୍ମ ବୋଲି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଅନକନସିୟସଲି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ କର୍ମ ବା ପୈତୃକ ଦୋଷ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନାଲ ଟ୍ରମା ବା କର୍ମ ବା ପିତୃଦୋଷ, ଇଏ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ତ ଆପଣ ବି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେଇ ସବୁ DNA ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଦେବେ, ସେଇ ଜଙ୍କ DNA, ଯାହା ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ, ଟ୍ରମା, ମେମୋରିଜ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କର୍ମ, ଢାଞ୍ଚା, ଯାହା ସବୁ ମାନସିକତା, ସବୁ DNA ବାଇ DNA ସବୁ ଯେଉଁ ପାସନ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍, ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନିଜର DNA ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ DNA ଅଛି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପାସନ୍ ହେଇ ଆସେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ DNA ବି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏମିତି ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଚାଲି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି DNA ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏପରି ଚାଲିଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ପରିବାରରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲିନେଜରେ, ପୁରା ପରିବାରର ବା ବଂଶରେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଉଠିକି ନିଜ ଉପରେ କାମ ନ କରିବ, ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ବା ନିଜର କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଆୱେକନିଂ ନ କରିଛି, ନିଜକୁ ହିଲ୍ ନ କରିଛି, ନିଜ DNAକୁ ସଫା ନ କରିଛି, DNAକୁ ଯଦି ହିଲ୍ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ସାଇକେଲ୍, ଏସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେରୁ ଏମିତି ପରପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତି ଚାଲିବ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ସେଇ ବଂଶରୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ପିଢ଼ିରୁ, ସେଇ ପରିବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମା, କେହି ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର DNAକୁ ହିଲ୍ ନ କରିଛି, ଇଏ ସେମିତି ପରପିଢ଼ି ପରପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିବ। ସେଇ ପରିବାରର କୌଣସି ବି ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା, ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜାଗୃତି, କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗୃତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଇଏ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଟେ, ଇଏ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମ ଅଟେ, ଆଘାତ ଅଟେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହିଲ୍ କରିବି, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଢାଞ୍ଚାକୁ, ଏସବୁ ସାଇକେଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବି। ଯାହା ଇଏ କେବଳ ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ପୈତୃକ ଆଘାତ ଅଟେ, ଇଏ ପୈତୃକ କର୍ମ ଅଟେ। ତ ଆକୁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇକି, ସେମିତି ଚୁପଚାପ ନ ରହିକି, ସହି ଯାଇକି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି, ମୋତେ ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ସେ ପିଲା ବୁଝିପାରେ, ଯାହାର ଜାଗୃତି ହୁଏ, ଆତ୍ମଜାଗୃତି ହୁଏ, କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗୃତି ହୁଏ, ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମ। ସେ ଏମିତି ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିକା ସେ କରିଚାଲେ ନା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତ ସେ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରମାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୱୁଣ୍ଡ୍ସକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଘାତ, ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଙ୍କର ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ସାହସ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆପଣ, ବହୁତ ଲକି ଆପଣ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆପଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସାହସ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ନହେଲେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏକାବେଳେ ସହିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ହିଲ୍ କରିବା ଜମା ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରକ୍ତର, ବଂଶର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବିୟଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ, ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏକା କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଏସବୁ ସହଜ ତ ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସୀ, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ, ଯିଏ ନିଜ ପାଷ୍ଟ
12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏକା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ସଫା ବି କରିବ। ତ ଇଏ ଜମା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜମା ବି ନିଜକୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେନି ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ ବଟ୍ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଗଲି, ଏମିତି ଜମା ଭାବିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସୀ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗିଫ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସୋଲ୍ ବି, ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ସୋଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସୋଲ୍। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସୋଲ୍ରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁକି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିକୁ ତ ହିଲ୍ କଲେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁକି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏସବୁ ହିଲ୍ କରିବା, ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ରିଲିଜ୍ କରିବା କେବଳ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମା ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ପୂର୍ବର ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ନିଜେ। ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଣା ସବୁକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଯିଏ ବି ଜୀବନ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି 12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆୱେକନିଂ ହେଲାନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆୱେକନିଂ ସେମାନେ ନିଜେ କଲେନି, ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେନି, ତାଙ୍କର ପେନ୍କୁ, କଷ୍ଟକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏସବୁ ହିଲ୍ ଯଦି କଲେନି, ଏନର୍ଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ କଲେନି, ତ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ବା 3D ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ 4th ଡାଇମେନସନ୍ରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍ରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାତାଳକୁ କହିଥାଉ, ଅଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ କହିଥାଉ। ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି କେହି ଜଣେ ଏପରି ସୋଲ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ବଂଶର ଏସବୁ ଆଘାତ, ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସାଇକେଲକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, କ୍ଷତକୁ ବ୍ରେକ୍ ବା ହିଲ୍ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ DNA ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍ରେ, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠି ଫସିଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ଆଉ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବଂଶର କେହି ତାଙ୍କ DNAକୁ ହିଲ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ DNA ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି 3D ପ୍ଲେନ୍ରେ। ତ ସେ DNAକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଯଦି ନିଜ DNAକୁ ହିଲ୍ କରିବ, ତ ସେମାନେ ହିଲ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମା ହିଲ୍ ହେବ। ତ ସେମାନେ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାତାଳକୁ କହୁ ବା ଅଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ କହୁ, ଯାହା ନର୍କ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସଜଡ଼ା ପାର୍ଟକୁ ହିଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜ ପିତୃଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି କି ଆପଣ ଏଇ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଦେଖାଦେବେ ଅଧିକ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଆୱେକନିଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ। ତ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ବି ଅଛନ୍ତି। ଖରାପର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଫସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେତନତା ନଥାଏ ନା, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ ଖରାପ ୱେରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ପିତୃ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍କୁ ବି ପିତୃମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିତୃ କେବଳ ଖରାପ ନଥାନ୍ତି, ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନଥାନ୍ତି, ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍କୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ମେସେଜ୍ ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଆୱେକନିଂ, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି କି ଆଉ ମେସେଜ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜର ହିଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ତାକୁ ହିଲ୍ କର ଜଲ୍ଦି। ଯଦି ଆପଣ ହିଲ୍ କରିବେ ତ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋୟର ଡାଇମେନସନ୍ରେ, ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରିୟଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ, ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା
ଏସବୁ ପ୍ରକାର ପିତୃଦୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ପିତୃଦୋଷ। ତ ତା ଭିତରୁ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୈତୃକ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହୁ, ପୈତୃକ କର୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମା କହୁ, ଆଉ ଅଛି ପୈତୃକ ପୈତୃକ ଆଘାତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଉଣ୍ଡ କହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୈତୃକ ଅଭିଶାପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ସେସ୍ କହୁ, କର୍ସ ଯାହାକୁ କହୁ, ଅଭିଶାପ ଯାହାକୁ କହୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କ'ଣ କେଉଁଟା ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, କେଉଁଟା ଢାଞ୍ଚା, କେଉଁଟା କର୍ମା, କେଉଁଟା ଆଘାତ, କେଉଁଟା କର୍ସ, ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେଇଥାଏ, ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ପର ଜେନେରେସନ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଘରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ଡ୍ରିମ୍କୁ ପୁରା କରିବେନି, କେବଳ ଘର କାମ କରିବେ, ଆଉ ଘରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ନେବେନି। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ପରା, ଏହା ହିଁ ହେବ, ସିଏ ବି ସେୟା କରିବ, ତା ପୁଅ ବି ସେୟା କରିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ସେୟା କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଢାଞ୍ଚା। ଆହୁରି କିଛି ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇହେବ ଯେ ବିବାହରେ ଘରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଚୟନ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଥାଏ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କେହି କରିବେନି, କେବଳ ପୁଅମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରାଯାଏ, ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେ ମୋ ବାପା ତ କରୁଥିଲେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ, ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରିବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ, ଆମେ ଅନକନସିୟସଲି କରିଚାଲିଥାଉ। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୁଣ ନଥିବ ଯେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନିଜର ଗୁଣ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ହିସାବରେ ଅନକନସିୟସଲି ଆମେ କରିଚାଲୁ ଯେ ବାପା ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ବି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି କରିବି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସଲି ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରାଯିବା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ହେଇଥାଏ, ମାଆଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚାଲିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଢାଞ୍ଚା ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ସେସବୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଥିବ, କିଛି ବି ଢାଞ୍ଚା ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏସବୁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଅନକନସିୟସଲି କରିଚାଲିଥିବେ। ଆହୁରି ବି ଏମିତି ଥାଇପାରେ ଢାଞ୍ଚା ଯେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ନିଜର କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନଥାଏ ଘରେ, ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କହିବେ ଏମାନେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ, ନିଜର ସେମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଢାଞ୍ଚା ହେଇପାରେ ଯଦି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ପୋଲିସରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଚର୍ ଥାଆନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଏ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ରେପୁଟେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଘରର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ କୌଣସି ପିଲା ଘରର ଯଦି ଏସବୁରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳେନି, ତାଙ୍କ କାମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି। ସେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆକ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଟ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ଏସବୁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନା, ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ହିଁ ମନାଯାଏ ନା। ତ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା, ଯେ ବାପା ତ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ତୁ ବି ଆର୍ମିରେ ରହିବୁ, କିମ୍ବା ସେ ତ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତୁ ବି ରହିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମ। ପୈତୃକ କର୍ମ କ'ଣ? ପୈତୃକ କର୍ମ ହେଉଛି କିଛି ଏମିତି କର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେପରି ଦୋଷ ନ କରିକି, ସେପରି କର୍ମ ଆପଣ ନିଜେ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ି ଆପଣ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ହେଇକି ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ତ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ତିନି ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଜେଜେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜେଜେଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇ 2-3ଟା ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ ହେଇଥିଲା, କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପର ପିଢ଼ି ସବୁ 12 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସବୁ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେ, ତାଙ୍କ ବାପା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା।
ତ ନ ଜାଣିକି ଆପଣ କରିକି ବି ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେସବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରେ କାହାକୁ ବହୁତ ଯଦି ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଇଥିବ ସେ ପର୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, କେହି ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ସହିଥିବେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର୍ ଯଦି କରାଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଯଦି କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିବେ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମା ହେଇଯାଏ ଆମର। ଯଦି କାହାକୁ ଘରେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ତ ଇଏ ବି ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମା ଆମର ହେଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ସେ କର୍ମା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କର୍ମା ସବୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ କରିଥିଲେ ନିଜର ନିର୍ବୋଧ ତ କୁହାଯିବନି, ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁକି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁକି, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା, ନିଜର ରାକ୍ଷସୀ ଗୁଣ ପାଇଁକି ଯଦି ଏମିତି କେହି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରରେ, ତ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମା ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯିବନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ କର୍ମା ଉଭେଇ ଯିବନି। ସେସବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଲ୍ ନ ହେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାରରେ କେହି ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଡିଏନ୍ଏକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଲ୍ ନ କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେ କର୍ମା ପାସ୍ ଅନ୍ କରିଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି କର୍ମା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି କର୍ମା ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ପରିବାରରେ କ'ଣ କର୍ମା ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ହିଁ ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ମଣିଷ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ବହୁତ ଖରାପ କରିକି କହିଥିବେ, ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ କରିଥିବେ, ଅପମାନ ଦେଇଥିବେ, ଗାଳି କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ବି ଗାଳି କରନ୍ତି, ଏତେ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ଗାଳି ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ହିଁ କମିଯାଏ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେ ମଣିଷର। ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ଅନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ୱୁଣ୍ଡ କ'ଣ, ଯାହା ପୈତୃକ କ୍ଷତ ବା ପୈତୃକ ଆଘାତ କ'ଣ, ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ିରେ କୌଣସି ପିତୃ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନିଜର ବୋଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ଟ୍ରମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଅଭାଷା କରିକି କହନ୍ତି, ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟିରେ। ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି ଗାଳି ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲ୍ଲାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ନା। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ମାଆମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରର ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା କେହି ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି କହିଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭୋଗି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହର୍ଟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମା ଦିଆଯାଏ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାଯାଏ, ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏସବୁ ଅଯଥା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେବା ଆଉ କ୍ଷତ ଯେଉଁ ଦେବା, ସେସବୁ ଦବିକି ରହିଯାଏ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସହିଗଲି, ଭୁଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦବିକି ରହିଯାଏ। ତାକୁ ହିଲ୍ ନ କଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯାଏ ଡିଏନ୍ଏକୁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏକୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏକୁ, ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ୱୁଣ୍ଡ, ମାନେ ପୈତୃକ କ୍ଷତ। ଯେଉଁ କ୍ଷତ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଲ୍ ନ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇ ଦେଉ, ସିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମ ଡିଏନ୍ଏରୁ ପିଲାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ୱୁଣ୍ଡ ବା କ୍ଷତ। ପୈତୃକ କ୍ଷତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିଜ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆହୁରି ବି ଦେବି ଯେ ପୈତୃକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଯାଏ ଯାହାର ଯଦି ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିବ। ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଉଥିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିଏ ବି କେହି ସାଙ୍ଗ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାଙ୍ଗ ଆସନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳୁ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜୀବନସାଥୀ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ହିଁ ଯାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିକି, ଧୋକା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ତ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ନ ମିଳି ଯଦି ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ବି ହେଉଥିବ,
ये भी ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ମା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ପିତୃମାନେ କେହି ଏ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କର୍ମା ନଥିବ ନିଜର, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଏ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବେ, ସେମିତି କିଛି କର୍ମ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ମିଳୁଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏତେ ସଚ୍ୟୁଟ, ଏତେ ଅନେଷ୍ଟ, ଏତେ ଲଭିଂ, ଏତେ କେୟାରିଂ, ତଥାପି ବି ମୋତେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ହାର୍ଟକୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆର ଅର୍ଥ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରମା, ମାନେ ପୈତୃକ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏରେ ଅଛି। ତ ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ କାହାକୁ ଏମିତି ମିଳିଥିବ, ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ କରିଥିବେ, ତ ସିଏ ବି ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ତ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମାନେ ସହି ସହିକା ନିଜର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍କୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ବିଟ୍ରେୟଲ୍କୁ ସହି ସହିକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦବିଥାଏ ସେସବୁ, ତ ସିଏ ପାସନ୍ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ଡିଏନ୍ଏ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ପୈତୃକ ଆଘାତ ଆମ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଥିବ, ନହେଲେ ବାପା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ବିବାହ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଏନଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଏନଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବିଟ୍ରେୟଲ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଚିଟିଂ ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ବି ହେଇଥାଏ ତାକୁ କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଚିଟିଂ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇକି, ମାନେ ତାକୁ ସମୟ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କାମରେ ହିଁ କେବଳ ସମୟ ବିତେଇଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଲେନି, କିମ୍ବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଲେନି, କେବଳ କାମକୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଯଦି ଥିବେ କିଛି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ରେ ରହନ୍ତି ଆପଣ ବେଶୀ, ସିଏ ବି ଚିଟିଂ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ହାବିଟ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଇଏ ବି ଚିଟିଂ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ବି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ବହୁତ ଡିପ୍ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ। ତ ଏସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ପୈତୃକ କର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଥିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପିଢ଼ି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପିଢ଼ି ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବୋଉଙ୍କ ତରଫରୁ କାହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଘଟୁଛି ନା ଏମିତିକା, ତାହେଲେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହା ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଥାଇପାରେ, ବହୁତ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ପୈତୃକ ଆଘାତ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ କର୍ସେସ୍, ମାନେ ପୈତୃକ ଅଭିଶାପ କ'ଣ? ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଲଭ୍କୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିବା, ମାନେ କାହାକୁ ଆପଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ, ତା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଜେଜେଙ୍କ ଜୀବନ, ଜେଜେ ବି ଏମିତି ଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିଲେନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ, ମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିଲେନି ନିଜ ଲଭ୍କୁ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ସେସ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଇଏ ଗୋଟେ କର୍ସେସ୍ ହିସାବରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଧୋକା ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଥାଏ, ବିଟ୍ରେୟଲ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ କର୍ସ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଏସବୁ ଅଭିଶାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରେ ମିଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରକୁ ପର ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ କରିଚାଲିଥିବେ। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଡେଥ୍ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯାହାଙ୍କର ଯଦି ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କରୁଥିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ସ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ଅଛି ଯଦି କ୍ରନିକ୍ ଇଲନେସ୍ ଥିବ, ମାନେ ରୋଗ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା କ୍ରନିକ୍
इलनेस बोली कही था जदि इलनेस रोथो कि रोग रोथो क्रोनिक होगी हार्ट अटैक हो पारे कैंसर हो पारे एड्स हो पारे बहुत किसी रोग अच्छी जो क्रोनिक होता है सी भी कर्स ही होता है आहरी अच्छी पवर्टी माने पुअर हवा गरीब होगा जिते चेष्टा कले भी धन रोजगार करिबारे अक्षम किंबा धन रे कौन सफलता ना ये सब पवर्टी लाइन रे आपण रोचन जिते चेष्टा कले जिते कर्म कले भी जिते बुद्धि खर्च कले भी नुआ नुआ जुगर नुआ नुआ बुद्धि खर्च कले भी आपण पवर्टी रे ही रोचन ये भी गोटे कष्ट ही होता है आउ डिसफंक्शन फैमिली माने घरे जदि अधिक झगड़ा झाटी होथबो का परस्पर भितर प्रेम नथिबो लव नथिबो डिवोर्स भी घरे जदि बारंबार हुए से झगड़ा झाटी भी हुए आउ अच्छी कौन से संपर्क यदि डेथ हो कहार संपर्क कपल भितर यदि डेथ हो डिवोर्स हो घरे बेस झगड़ा लगुव अशांति सब रोथो ये भी माने जहाँ डिसफंक्शनल फैमिली कहते घर सब बड़े अशांति सी भी कष्ट ही होता है घरे केवे शांति ही रही ये गोटे कष्ट होता है आहरी हूँ धोखा मिलवा कौन भी रिलेसन में आपको धोखा मिले फ्रेंड हूँ ऑफिस रे किए हूँ जोटिकी आप गले जहाँ सहित संपर्क रहा सी धोखा देले आपको ये भी गोटे कष्ट होता है आउ मर्डर बा एवर्सन हवा माने आपण घरे कहार मर्डर हो जाउथबो किंबा कहीं मर्डर कर दउथिबे नहेले आपणकर एवर्सन होथो माने पिला गर्भरे रहीकि से मरी जाउथबो तो सी भी माने चाइल्ड जो भ्रूण हत्या जहाँ कहुए मिसक्यारेज भी कहुए भ्रूण हत्या कहुए जे भ्रूण को हत्या करा जाए नहेले आपे आपे मिसक्यारेज होथबो एमती भी पारे घरे आपण पीढ़ी रे कहीं भ्रूण हत्या करेंगे जाणी जाणी करेंगे आउ आपण से कर्स हिसाब से आपणकर रहीगला जोटा कि आपड़ निजे चाहिए भी पिला पिला को रखापी कि से रही मिसक्यारेज हो छाँ छाँ जोटा कि आपणकर कर्स कई करते कि आप भोगुंट आहरी बहुत किसी अच्छी स्लेवरी हो पारे माने गुलामी आपण घरे जदि कहीं गुलामी कर बापा दादा कहीं भी भाई कहीं गुलामी करुँच पूर्वर निहाती करेंगे आपण भी बाध्य होगी करने को पड़ुछि नहेले घरे स्त्री लोक मान अधिक गुलाम करके रखा जाए बहुत क्षेत्र में सेमती जदि हो तो आपण भी एमती हो ना आपण बो कि जेजेमा आपण आई जदि गुलामी करेंगे घरे माने गुलाम करके रखा जाइए कौन से अधिकार ना से केवल घरे रोषे करेंगे चुपचाप आउ समस्त सेवा करेंगे सरला जीवन ये ही बीतीगला आपको भी गुलामी कहुए ना किंतु आपण एते जुग को आसला परे भी आपण सब शिखला भी जानला भी बुझीपारा भी आपण भी एमती परिस्थिति फसी जाउछंती जे आपन को भी गुलामी करने को पड़ुछि न चाहिए भी आपन करा पड़ुछि आपण योग्य नुहति फिर भी आपन करा पड़ुछि तो ये बुझीजे आपणकर परिवार रे एटा गोटे कर्स फैमिली कर्मा जोटा कि आपणकर रही आछि ताको ब्रेक करेंगे आहरी बहुत किसी अच्छी जे एमती झील मानक माने केवल मैरिज करने ही होता किसी कम ना सेटा भी आहरी जे लव मैरिज हेनी अरेंज मैरिज ही करा बहुत किसी अच्छी डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है जे अत्याचार करा जाए घरे एडिक्शन थाए जो जिनस माने मद पीवा सिगरेट टाणवा ये सब बहुत प्रकार एडिक्शन अच्छी केवल ये दुटा नुहे तो जब एडिक्शन को फॉलो करा जाउथबो घरे आपण भी बाध्य आपण इच्छा इंटरेस्ट नथिले बाध्य होगी आपण कर दउथबे सी भी गोटे होता है कर्स आहरी इनसल्ट करवा निज घर निज पिला मानक इनसल्ट करा जाए निज घर बोहू मानक इनसल्ट करा जाए तो ये भी कष्ट ही होता है कर्मा ही होता है फैमिली रो तो आम आज सब जानिले जो आम एंसेस्ट्रल कर्मा सब कौन पैतृक दोष आमको केमती लगे क्या पैतृक दोष कह जाए आम जानिले आउ थे भी कौन कहीदे जे आपण फैमिली ब्लड लाइन रो लास्ट 12 जेनरेशन बा शेष 12 पीढ़ी बापा पक्षर पीढ़ी एवं माँ पक्षर पीढ़ी पितृ से जिते भी आंसेस्टर थिले जी एबे ए 3D प्लानेट रे नहांती पृथ्वी रे नहांती से निज शरीर छाड़ी सारी जेबे से माने ए शरीर को छाड़ती तो तांकर सोल प्रायतः बहुत थर लोअर डायमेंशन रे जाइए फसी जाए आस्ट्रल रियल्म रे जाइए फसी जाए जहाँ आम नर्क कही था जहाँपाई आपण जीवन में ये पितृदोष परिका काम दे था तो पितृदोष माने एंसेस्ट्रल कर्सेस होता है माने से सोल जो माने आपण निजर एंसेस्टर्स थिले आ मृत्यु पर जेबे से लोअर डायमेंशन रे फसी जाती तो से माने आपण को सपोर्ट करने परिवर्ते आपण विरुद्ध रे छिड़ा ही जाती आ से एक प्रकार कर्सेस परिका काम करे एपरि नुहे कि आमर समस्त एंसेस्टर्स लोअर डायमेंशन रे फसी जाती ना
एमती जमा भी नुहे प्रकृत में बहुत सारा एंसेस्टर भी हायर डायमेंशन को जाती तो से जब हायर डायमेंशन को जाती निजर हिल करती से जब जाती साड़ को से आमको प्रोटेक्ट करते आमको ब्लेसिंग दिखती आमको गाइडेंस भी देती इन ए पॉजिटिव वे आपन को सपोर्ट करते।